بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد نواصل درسنا في هذا الكتاب مسائل الجاهلية المقدمة يشرحنا لنا مسائل وسجنا الجبان صاحب المت ያስቀመጡት መግቢያ ለኪታባቸው እየተሸረሐ ነው ያለው። ስለዚህ ሙቀዲማው ላይ የዘከሯቸውን ቃላቶች ሻሪሑ ያብራሩልን ነው። ተወሰነውን ትናንት አይተናል። አሁን ደግሞ የተወሰነውን እናያለን። وأما العرب فكانوا على قسمين ትናንት ኪታቢይን የሚለውን አይተናል። ስንት እንደሆኑ እነማን እንደሆኑ አሁን ደግሞ አረቦችማ አሉ فكانوا على قسمين ለሁለት ይከፈሉ ነበር አሉ። قسم اتبع الديانات السابقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية مع أنها محرفة كعربوች የተወሰኑት ያለፉ ዲያናቶችን ተከትለው ነበር። እንግዲህ በአብዛኛው እንኳን ወደ ይሁዲያ የገቡ ባይኖሩ ወደ ነስራንያ ነው አብዛኛው ተነሰሩ። መጁስም የሆኑ ኢራንን የሚከተሉ አረቦች እንደነበሩ ሲራ ይጠቁማል። መጁስ ማለት እንግዲህ አበደት النيران እሳት አምላኪዎች ማለት ነው። እና አንደኛው ከአረቦቹ አንደኛው ከፊል እነዚህ ፊት ነበሩ ዲያናቶች ላይ የገቡ አሉ። وقسم كانوا على الحنيفية دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. بها الحنيفية كباطل زنبل بلا قد على من قد مالتنا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفية بالحنيفية السمحة ويتلاكت بلوال نبياتنا صلى الله عليه وسلم يتوسنوا ثلاثة كفيل وشدقمو بإبراهيم النا بإسماعيل دين لا ينبروا عربوش نبروا لا سيما في الحجاز في أرض مكة المكرمة. سلازي بتلي حجاز أكبابي مكة أكبابي على الحنيفية ملتي إبراهيم وإسماعيل يالو سوج نبروا. سلازي عربوش لسن تتكفلوا لولا يا إبراهيم دين ቀይረው ይሁዲያና ነስራንያ መጁስያ ውስጥ የገባሉ። የኢብራሂምን ዲን ተከትለው على الفطرة የነበሩም አሉ። ወኢን ቀሉ ትንሾች እንኳን ቢሆኑ ነበሩ። طيب إلى أن ظهر فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي የሚባል ሰውዬ እስከሚመጣ ድረስ ظهر ማለት ግልጽ ሆነ ማለት ነው። ይህ ሰውዬ እስከሚመጣ ድረስ በኢብራሂምና በእስማኤል ዲን ላይ የነበሩ አረቦች ነበሩ። حتى ظهور هذا الرجل ስሙ ማናል? عمرو بن لحي الخزاعي. طيب حديث ያመጣሉ። ሐዲሱ ላይ እንግዲህ ትንሽ ማብራሪያ ምን ይሆናል? باچرو من يلالو كان ملكا على الحجاز. ايه عمرو بن لحي الخزاعي حجاز مكة كبابي ملك نبر قالوا እንግዲህ هو ابو قبيله ابو خزاعه ይባላል ሰውየው ሊመጣው ምንጭ ላይ ያብራራዋል። وكان يظهر التنسك والعباده والصلاح. ሰውየው ለሰዎች ዛሂር ማለት ነው በዛሂር አላህን ማምለክን ሶላህ ደግሰው መሆንን የዒባዳ የኑሱክ ሰው መሆንን ለሰዎች ያሳይ ነበር፣ ግልጽ ያደርግ ነበር ሰዎች እንዳምኑት ማለት ነው። ስለዚህ የዲን ሰው ነው እንዲባል የሩህ አባት እንዲሉት ይሄንን ያደርግ ነበር አሉ። وذهب الى الشام للعلاج. በዛ ሰዓት እንግዲህ ይሄ ሻም የሚባለው ያው ሩም ይባላል፣ ሻምም ይባላል። ሩሞች ናቸው ያሉበት። ትንሽ የሰለጠኑ ነበሩ። ኢምቢራጦሪያ ይባላሉ እነሱና ኪስራዎች ናቸው። ይሄ መጁሶች ቅድም ያልናቸው በዛ ሰዓት አሁን ሀያል እንደሚሏቸው ሀያል
የለም ከፍጡር ብላና ግን በዛ ሰዓት ጣም የሰለጠኑ የሚባሉት በሁሉም ነገር እነዚህ ሁለቱ አሁን ያልናቸው ስለነበሩ ታሞ ለህክምና ሻም ወደሚባል ሀገር ሄደ فوجد اهل الشام يعبدون الاصنام ሲሄድ ጣዖት ሲያመልኩ አገኘ እነሱም ነሳራም አለ ዛኛው እሱ ነው ይሁዶችም አሉ ዲናቸውን ሐርፈው ስለነበረ ኢባደተ الأصنامን አስገብተዋል ዲናቸው ብለን ትናንት ስለ ኪታቢይን አሳልፈናል ጣዖት ሲያመልኩ አገኘ فاستحسن ذلك أي عبادة الأصنام ጣዖት ማምለክን ጥሩ ነው ብሎ ቆጠረው عده حسنا وجاء من الشام بأصنام معه ልብ በሉ የሰውዬ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሳት መስክረውበታል ሐዲሱ ሷሂህ ነው ይመጣል ከዛ ምን ይዞ መጣ የሚመለክ ጣዖቶች ይዞ መጣ በተለይ ሁበል ከዛ ነው የመጣው ይባላል ያም አልበቃው ብሎ ወነቀበ نقب ينقبون من وراء نقب ينقبون معله عن الأصنام التي كانت مدفونة تحت الأرض بعد قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها كشام أو تامتوال بلنال ليعمل عربوች እንዳመልኩት ያም አልበቃው ብሎ እንግዲህ የኑህ ሰዎች በጡፋን እንደተጠፉ እናቃለን ሁላችን ጡፋን እንግዲህ ሀገሩን ሲያጥለቀልቀው እነዛ የኑህ ሰዎች የሚያመልኳቸውንም ጣዖቶች ደፍኗቸው ነው የተደፈኑትን ጣዖቶች ወደ 5 ናቸው ብለናል በሱረቱ ኑህ ተዘክረዋል وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا خمسት ሁለቱ አይፈረፉም ወዝነ الفعلنا ዓለሚያ አለባቸው ሶስቱን ምን አርገን ነው ምንቀራቸው منصرف አርገን እንቀራቸዋለን እዚህ ላይ ونقب عن الأصنام سلال ودين بدل التفصيل نو ودين وسواع بيتبع نو منقرا ويغوث ويعوق ونسر وغيرها النسن قفروا لياوطا ነው فنقبوا في البلاد هل من محيص نقب ማለት فتش يقفر عند النجر بحث ሲያረግ نقب ينقب ይባላል በተخفيف من الباب الأول ونقب ينقبون بتضعيف ይባላል ስለዚህ እነሱን فتشنا አካባቢያቸውን ቆፍሮ ሊያወጣ ነው كان الطوفان قد طمسها ودفنها እነዛን ጣውቶች ጡፋን ለነብዩላህ ኑህ ሰዎች የተላከው عذاب እሱ አጥፍቷቸውና ደፍኗቸው ነበር እሱን ይፈልግ ገባ وجاء الشيطان فارشده الى امكنتها شيطان እንግዲህ ይሄን ይፈልጋል መጥቶ የነዛን ጣውቶች ቦታ አሳየው ተቆመው አሉ فارشده ማለት እንግዲህ መምራት አይደል ያሉበትን ቦታ እንዳውቅ መራው ነው ሂዳያ ሰጠው ማለት አይደል ቦታውን የከሌዝ ነው የወድዝ ነው የሰዋዕዝ ነው የጉስስ ነው አመላከተው አሳየ አምኪና የመካን ጀምዕ ነው ፊልቅል فنبشها واخرجها نبش ማለት የተቀበረን ነገር ቆፍሮ ማውጣት اخراجም አጥፈ ተፍሲር ነው اخراج የሚለው እንግዲህ ከነብሽ አዓም ሊሆን ይችላል ነብሽ የተደፈነን ነገር ቆፍሮ ማውጣት ቀብርን ያወጡ ከፈን የሚወስዱ ሰዎች እንዳሉ ድሮ ይነገራል ትልቅ ከባድ ወንጀል ነው ይሄ ስለዚህ ነባሽ ይባላል ይሄን የሚሰራ ስራ اخراج ማለት ደግሞ የተቀበረውንም ሊሆን ይችላል ከቤት አንድ ነገር ማውጣትም ከሆነ ነገር اخراج ይባላል ነብሽ አخص ነው من عطف الاعم على الاخص او من عطف العام على الخاص ሄደና ሸይጣን ባሳየው በተቆመው መሰረት አወጣቸው ووزعها على قبائل العرب وامر بعبادتها አመጣና እነዛን ጣውቶች ተውዚዕ ማለት ማከፋፈል ለየቀባይሎቹ ለከሌህን አደላቸው እና እንዲመለኩ አዘዘ وقبلوا منه ذلك እንዳንረሳ መግቢያ ላይ ይሄ ሰውዬ ካነ ይظهሩ ምን ብለናል التنسك والعباده والصلاح የዲን ሰው ነው ብለው ስለሚያምኑ አላህን ይፈራል ብለው ስለሚያምኑ
እነዚህን እንዳመልኩ ሲያዛቸው ተቀበሉት طيب ስለዚህ አሁንም እዚህቹ መስአላዎቹ ላይ መሳኢል الجاهليه ውስጥ من مسائل الجاهليه التقليد الاعمى እውር የሆነ መከተል የጃሂልያዎች መገለጫ ነው የአህሉል ጃሂልያ መገለጫ አሁንም የሰውዬን ሲያረግ ምንድነው ማስረጃ ከምን ተገኘ في الحنيفيه አለ ወይ ብለው መጠየቅ ይገባቸው ነበር የለም ይሄ ስለዚህ ተቀበሉት ودخل الشرك في ارض الحجاز في مكه وما حولها ይሄ ሽርክ የሚባለው ነገር ባሁን በተባለው መልኩ ገባ በአላህ ማጋራት ማለት ነው وفي غيرها من بلاد العرب ከአረቦች ሀገር ከሂጃዝም ወደ ነጅድም ወደ ሌላም ተስፋፋ وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغير عمرو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية ملة إبراهيم كأير يسويه وسيب السوائب للأصنام من بهيمة الأنعام سوائب مالت لك يارغواچو كجملم ككبتم كفيلم مالو لطاوت لك يارغواچو ايچنواچو ايغالبواچو እንግዲህ ما جعل الله እንደነው የሚለው في سورة المائدة من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አሁን ይሄ ሰዋኢብ ማለት የሳኢባ ጀምዕ ነው ልቅ የምትደረግ የተወሰነ ጊዜ ሲደርስ የተወሰነ ስትወልድ ኮርማውም የተወሰነ ዲራብ አርጎ ሲጨርስ ምን ያረጉታል ለጣውት ይለቁታል እና ይሄንን እንዲደረግ ያረገው ማን ነው ይያልን ነው عمرو بن لحي الخزاعي ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار نبياتنا صلى الله عليه وسلم ينسويه جهنم ውስጥ جماتون ሲገትት አይተውታል يعني يجر امعاءه في النار قصب የሚለውን በምን ፈሰሩት በአምዓ አምዓ ማለት የሚዓ ጀምዕ ነው ምንድን እንላለን አንጀት ሚዓ ማለት አንድ አንጀት አምዓ ሲባል ብዙ አንጀቶቹን جهنم ውስጥ ሲገትት አይቼዋለሁኝ ሐዲሱ رواه البخاري من ቻልኩት ነው መስደር 3521ኛ ሐዲስ እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ነሰቡ ላይ ብዙ ኺላፍ አለ ብያለሁ አቅም ያለው ክታቦች ያሉት ሰው ቡኻሪ ያልን ነው بنسخة الفتح 6ኛ ሙጀለድ كتاب المناقب باب ذكر خزاعة የሚል ባብ ላይ ሁለተኛ ሐዲስ ማየት ይቻላል ቁጥሩ እዚህ ጽፈዋል ስንታን 3521ኛ ሐዲስ ነሰቡና ስሙ ላይ ብዙ ኺላፊያቶች አሉ الحافظ ابن حجر رحمه الله بين ذلك بما ينبغي እንደሚገባ አስቀምጠዋል አልነው ኪታብና አልነው صفحه ውስጥ ማየት طيب ስለዚህ ሲጠየቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳት አንጀቱን ሲገትት ያዩት በምን ምክንያት ነው ሲሏቸው ቅድም ያሳለፈናቸው ነው ያመጡት የኢብራሂምን ዲን የመጀመሪያ የቀየረው እሱ ስለሆነና ኢባደተ الاسنامን ወደ አረቦች ያመጣ ሰዋኢቦች ልቅ ያረገ እሱ ስለሆነ በዚህ ምክንያት እሳት የገባው በዚህ ነው አሉ ስለዚህ ሽርክ سبب لدخول النار بل السبب الرئيسي لدخول النار ምንድነው ልንል እንችላለን ሽርክ ቢላህ በአላህ ማጋራት መጠንቀቅ ያስፈልጋል فكانت حالة العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين يعلم هنيتا نبياتنا صلى الله عليه وسلم كملاكاچو بستفيت ግልጽ ሆነ ጥመት ላይ ነበረች አሉ الكتابيون والأميون وغيرهم سائر أهل الأرض كتاب الله የሚሉትም أهل الكتاب ትናንት ያልናቸው ኡምዩን የምንላቸው አሁን ስለነሱ የምንናገረው አረቦችም ከነዚህም ውጭ ያሉት በሙሉ سائر أهل الأرض جميع أهل الأرض ብለው የሚፈስሩ አሉ سائر
ወይም ሳኢር ማለት ጀሚዕ አይደለም ባቂ ማለት ነው ብለው የሚፈስሩ من السؤر ነው የሚሉ አሉ አሁን ከተባሉት ሌላ ያሉትም ወይ አሁን የተባሉትንም ሁሉ አካቶ جميع أهل الأرض في ضلال مبين ነበሩ አሉ إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الحق لكنهم انقرضوا قبل البعثة تنانت تقرير لا يقرتنا على الدين الحق ينبروا بقايا من أهل الكتاب نبروا نبياتنا صلى الله عليه وسلم كملاكاتشو بفيت علقوا الانقراض ارقوا فأصبح الظلام حالكا في الأرض علماو بمريت ገጽታ ላይ በጣም የጠቆረ ሆነ ሐሊክ ማለት ጥቁር ማለት ነው ጥልመቱ በጣም የጠነከረ ሆነ وجاء في الحديث أن الله نظر إلى أهل الأرض إن الحديث كنبياتنا صلى الله عليه وسلم قالوا تخريج كان بايرغوت الله سبحانه وتعالى مريت لا يمنوروتن فطرانوች አየ فمقتهم يعني أبغضهم طلاچው አሉ مقتهم مالت يعني بلو بأبغضهم بس عربهم وعجمهم عربوچونم كعرب ሌላ ያሉትን عجموچونم በአጠቃላይ ሽርክ ላይ ተዘፍቀው ስለነበረ ጥቁር ጨለማውስ ገብተው ስለነበረ አላህ ጠላቸው إلا بقايا من أهل الكتاب ትንሽ ቅሪቶች ሲቀሩ ኪታብ ከተሰጣቸው ሰዎች እነዛ قبل البعثة ምን ሆነዋል ብለናል انقرضوا وانتهوا ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ባጭሩ ያንን ለመዘርዘር እንግዲህ ብዙ ሲር የጻፉ ሰዎች አሉ ከብኒ ጀሪር كذلك ابن كثير بداية والنهاية ያኛው ሰውያ ታሪክ የሚባል ኪታብ ታሪክ الملك ስለዚህ ብዙ ተጽፏል እሱን ወቅት ስራይ ብሎ ያስፈልጋል ለማንበብ ባጭሩ قبل البعثة ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስል ነበር ሁሉም አረቡም አጀሙ ኪታብ የተሰጠውም ኪታብ ያልተወረደለትም ጥቁር ጨለማ ውስጥ ጥልመት ውስጥ ገብቶ ይገኝ ነበር አሉ في هذا الظلام الحالك بالጥቁር ሆነ ጨለማ ውስጥ وهذه الجاهلية المستحكمة በጣም ተነከረች ጃሂልያ ውስጥ وانطماس السبل መንገዶች ጠፍተው ያለ ታብሰው ተሰርዘው ያላሉ ወዱሩሲ እንግዲህ ንሳኾች መለያየታቸው ጥሩ ነው ብለናል እኔ ወዱሩሲ ብሎ ዋው ይጽፋል ዋው ያስፈልግም ወዱሩሲ آثار الرسالات السماوية አሉ ከሰማይ የመጡ መላእክቶች ፋና መሰረዙ መጥፋቱ ጋር አሉ بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نبي يراس النبي محمد الله لاك ስለዚህ ዱሩስ የሚለው ወደ አثار ምን እናረጋዋለን እናስጠጋዋለን ወዱሩሲ ወአثار አይመችም ስለዚህ ዋው ያልጻፈ ንስኻ ፈልጋል نعم ዱሩስ آثار ودروسي بلو ليلى من امتا واندثار طيب واندثار ጥሩ ነው ودروسي አንነውነው واندثار آثار እኔ ያልኩ ያለሁት የኛ ንስኻ የሚለው ودروسي وآثار الرسالات አይሆን غلط ነው ዋው አያስፈልግም በእኛ ንስኻ ዋው ይወድቃል ወይ ደግሞ ወዱሩሲ بلن واون الناس بتكالن واندثار ميل نጨምራለን طيب على كل እንግዲህ ከሸሪጥ مفرغ ነው ብለናል الكتاب لا يخلو من بعد الملاحظات ودسور ودروس واندثار آثار الرسالات السماوية صحيح ነው ودروس آثار الرسالات እንግዲህ اندثار እና دروس ቀራረባሉ መጥፋት ማለት ነው መረሳት ودروس وآثار አይሆንም المهم በዚህ ውስጥ ጥቁር ጨለማና مستحكمة ሆነች ጃሂልያ ውስጥ ሱቡሎች በጠፉበትና የሪሳላ ሰማዊያ አثار በጠፉበት ቦታ بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور في القرآن ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم
إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآيات ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሰዎችን ካሁን ካሉበት ከብዙ ጨለማ እንግዲህ ظلام አንድ ነው ظلمات ወይም የظلمት ጀምዕ ነው የሚሉም አሉ ظلማ ጨለማ ظلمات ጨለማዎች እንግዲህ ظلمة الجهل አለ ظلمة الشرك والكفر አለ ظلمة الضلال عدم ብዙ ጨለማ ውስጥ ከብዙ ጨለማዎች ወደ ብርሃን ለማውጣት ሰዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችንን ላከ كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين الله سبحانه وتعالى በመእመናኖች ላይ ለግሷል ወይ ከተትረፍርፏል ተጠወለ ብለው ይፈስራሉ ابن جرير الطبري رحمه الله مشهور او امام وشيخ المفسرين ሳይጠይቁት በትሩፋቱ በዝነቱ ለገሰላቸው اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ከነሱ የሆነ መላእክተኛ የላከላቸው ጊዜ يتلو عليهم آياته يا الله نانقص የሚያነብ የሆነን ረሱል يتلو جملة في محل النصب لرسولا نعتنا እንግዲህ ቁርአን ቀራሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ሲወርድላቸው ያነባሉ ያንን ቁርአን ስለዚህ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وانا اتلو القرآن تلاوة القرآن له مكان عظيم في الإسلام ስለዚህ ይሄንን ከነሱ የሆነ መላእክተኛን በመላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትሩፋቱን አበርክቷል ለማእመናኖች وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ነው የሚለው ሌላ አያት ላይ አሁን እዚህ ላይ ማእመናኖች ወይ አማኞች የተخصصት لانهم المنتفعون برسالته በነብያችን ሪሳላ የሚጠቀሙት እነሱ ስለሆኑ ነው አለዛ የነብያችን ሪሳላ وما ارسلناك الا كافة للناس ቅድምም የቀራነው الا رحمة للعالمين እና እዚህ ظلام ላይ ሲልክላቸው አላህ ለግሶላቸዋል ويزكيهم የሚያጠራቸው የሆነ من ذنوبهم ويعلمهم الكتاب ያን በሳቸው በሱ ላይ የተወረደውን ቁርአን ደግሞ የሚያስተምራቸው መቅራቱ ቲላዋውም ዒባዳ ነው ብለናል ተደብሩም ማዕናውን ማወቅም ግዴታ ነው والحكمة ሱናንም የሚያስተምራቸው የሆነ ሕክማ ብዙ አይነት ማዓኒ አላት ኪታብ ጋር ስትመጣ تفسر بالسنة ይላል وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ነብያችን ከመላካቸው በፊት እነዚህ ሰዎች በጣም ግልጽ ሆነ ጥመት ውስጥ ነበሩ ይህን እንግዲህ ሙኸፈፍ አይቱናል إنه كانوا ይሄ ነው ሙዕተመዱ ላሚቱ ስለገባች ሙኸፈፋ መሆኗን ትገልጻለች ለፊ ስትል የገባችው ላ ዳንዶቹ ናፊያናት ለፊ ማለት بمعنى إلا ነው አልነበሩም እሳቸው ከመላካቸው በፊት إلا في ضلال مبين ግልጽ ሆነ ጨለማ ውስጥ እንጂ አልነበሩም ማለት ነው ኢና ፊያናት የሚሉ ሙፈሲሮች ቢኖሩ ቀውሉን ማወቅ ካልሆነ በስተቀር ቀዋዒዱን ተስማምቶ የሚመጣው መጀመሪያ የፈሰርነው አይነት ተፍሲር وإن كانوا شارح ሲያረጉ من قبل أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم ከመላካቸው በፊት ግልጽ ሆነ ጥመት ውስጥ ነበሩ والجاهلية كما قلنا ትናንት እንግዲህ ፈስረዋል ትናንት እንዳሳለፍ ነው እንዳልነው ማለት ነው منسوبة إلى الجهل وهو عدم العلم جهل ማለት አለማወቅ وكل أمر منسوب إلى الجاهلية فإنه مذموم ማንኛውም ነገር ወደ ጃሂልያ የተጠጋ ነገር ምንድነው ያሉን ነው ቃዒዳ ሲያስተምሩን የተወገዘና ውድቅ ነገር ነው ጃሂልያ ሆኖ ጥሩ ነገር የለም الله سبحانه وتعالى في الكتاب نبياتنا صلى الله عليه وسلم في السنة ወደ ጃሂልያ የሚነስቡት መጥፎ ነገሮች ነው አዲላ ያመጣሉ من الكتاب والسنة አሁን ላሉት አባባል ወደ ጃሂልያ የተነሰበ ነገር ሁሉ መዝሙም ነው ولهذا قال تعالى ولا تبرجنا
تبرج الجاهلية الأولى የመጀመሪያዋን የጃሂልያ ባለቤቶች መገላለጥ አትገላለጡ ሲል ተበሩጅ ምንድነው ነው ምንለው መምዱህ ነው መዝሙም ነው መዝሙም ነው ወደ ምን ስለተነሰበ ተበሩጀ الجاهلية الأولى ስለዚህ ወደ ጃሂልያ የሚነሰብ ነገር ሁሉ መዝሙም ነው الآية 33 من سورة الأحزاب سيفسرونها نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرج الله سبحانه وتعالى نبياتنا بالبيتوች ከተበሩጅ ከለከላቸው وهو إظهار الزينة في الأسواق وأمام الناس سواق يسوق جمع ነው ገበያ ላይ ወይም ደግሞ ሰዎች መካከል አጃኒቦች ፊት ምንድን ማድረግ ነው ጌጥን ግልጽ ማድረግ لأن أهل الجاهلية كانت نساؤهم تتبرج ፊታቸው ምናምናቸውን ይገልጻሉ بل تكشف عن عوراتها ይሄም አልበቃቸው ብሎ عورታቸውን ራሱ ይገልጡ ነበር كما في الطواف عندهم ሲጠውፉ እንግዲህ ሐጅ ያረጋሉ አህሉ الجاهلية ዑምራ ያረጋሉ አላህን በወነጀልንበት ልብስ አንጠውፉም ይሉና ልብሱ ምን ወንጀል አለው እና በእኛም አንዳንድ ኺሳል الجاهلية አለ ተብሏል ስለዚህ በገጠር አካባቢ ያሸባብ ዳዕዋ ብዙ ያልደረሳቸው ሰዎች አሉ የሚያወሩት ቂሳ አለ እንግዲህ አንዳንድ ሴቶች ታለ ጉፍታ ይሄዳሉ ጉፍታ የምታውቁ ከሆነ ሻርፕ ማለት ነው ጉፍታ ይሄ ራሷን ጸጉሯን የምትሸፍንበት ሴትዮዋ ምን ይባላል ጉፍታ እንለዋለን እና ያንን ሳይ ለብሱ የሚሄዱ ሴቶች አሉ አሁን ሐዲስ ወላ ሐረጅ እና በገጠር ሲሏቸው ማለሽ ቂሳው ትንሽ ከበድ ይላል ራሷን ከፍታ ትሄዳለች ሴትዮይቱ እንግዲህ ምን ስለማያውቁ ሸዎቹ አይወዱም ብለዋታል ራስ የተገለጠ ሴት ታዩ አይወዱም واضح يا شباب እኛ ኢባዳ የምናደርገው ለማን ነበር ለአላህ ነበር እነሱ ግን ሌላ ነገር አለ ውስጥ እንደዛ የሚባል ስላስ ያዟት ማለሽ ራሷን ገልጻ ስትሄድ ያ የተባሉ ሸህየ ደረሶች አስከትለው በዛ ይሄዳል ራስ ሻርብ የለም ምን ይብቃት የገጠር ሴቶች ደግሞ ፓንት ሱሪ ምናምን አይለብሱ ያላት አማራጭ ቀሚሷን አንስታ ራሷን ከባድ ነው አላህ አላህ በለታችኛው ይብሳላሉ ይባላል ሸህየ ጌታች ጃሂልያ እንደዚህ ነው ስለዚህ ጃሂልያዎችም ይሄን ያረጉ ነበር ጧፍ ሲያረጉ ሱብሃንአላህ ያስቅም የሆነ ነገር ነው እና ለሐወለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ያንን ስለሚያረጉ የጃሂልያዎችን አይነት እንኪሻፍ አታርጉ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነብያችንን ባለቤቶች ومن ورائهم نساء المؤمنين تأديب አረገ ስለዚህ ለምንድን ነው ይሄን ያመጡት እሳቸው ወደ ጃሂልያ የተነሰበ ነገር በሙሉ መዝሙም ለመሆን يرون أن هذا من المفاخر እንግዲህ ከሚባጻደቁበትና ከጥሩ ነገር ነው ብለው ያዩታል وقال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حبية الجاهلية እነዛ የከፈሩት ያረጉ ጊዜ ቀልቦቻቸው ውስጥ ስሜትን የጃሂልያን ስሜት ብሎ ይሄን ሐሚያን ወደ ጃሂልያ ስለነሰበው حمية الجاهلية መዝሙም ነው ማለታቸው ነው وهذا من باب الذم كما هو ገዝባብ ነው አሉ فحمية الجاهلية مذمومة ስለዚህ ከቁርአን ሁለት አያ አመጡ ወደ ጃሂልያ የሚነሰብ ነገር መዝሙም ለመሆኑ ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار ይሄም ቂሳው في البخاري ያለ ሐዲስ ነው ከአንሳር አንድን ሰውዬ የሰሙ ጊዜ ያሉ እንግዲህ ሰውዬ ሲናን ابن وبرة ይባላል ይላሉ الحافظ ابن حجر في فتحه كان حليفا لبني سالم بحلف خزرجي من الأنصار هنا ليوچ እንኳን ቢሆን وكان يخدم ابن أبي رأس المنافقين في تلك الغزوة غزوة እንግዲህ مصطلق بنو المصطلقም ትባላለች ሙረይሲዕም ትባላለች እሷ غزوة ላይ ነው ይሄ ጉዳይ የተከሰተው እሱን ሲሰሙ حصل بينه وبين رجل من المهاجرين
جهجاه بن قيس الغفاري بالال بلنال وكان أجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه النزه لا تسوج لنجري للصدادبون في بعض الغزوات ذكرناها مريسعنات بلنال اقتتال ونزاع تكتكنا ممتاتات تكستو من سيل سموت فقال الأنصاري يا للأنصاري كلام الاستغاثة بالال عجزني مالتنا أنصاروችን ጠራ በሕልፍ አንሳሪ خزرجي ስለነበር وقال المهاجري يا للمهاجرين درسوا አለደም እንግዲህ በውሃ ተጣልተውን ውሃ ላይ جهجاه بن قيس الغفاري የማን አጅር ነው ብለናል የዑመር ኢብኑ الخطاب ያኛው ሲናን ኢብኑ ወብረተ الخزرجي من حلفاء بني سالم ነው እሱ ደግሞ ኢብኑ ኡበይ አጅር ነበር እዛች ገዝዋ ላይ وهان يقدالله سيطالو جهجاه بن قيس الغفاري كان لعابا في صحيح البخاري هون من له حديث لا እንደመጣው ባልተኛ ቀልደኛ ሰውዬ ነበር ያው በቀልድ መልኩ በካልች መታው ቂጡን እዛ ላይ ነዓራቱ الجاهليه መጣችና ነገሩ ወደ ምርተክ ስለዚህ ሚዛህ ማብዛት ጥሩ አይደል ሚዛህ ምን አስሊ አይከለከልም ባልታ ቀልድ ግን ሲበዛ መጥፎ ነው እነዚህ ሰዎች ወደ ምር ደረሱ ሙሃጂሪዩም ሙሃጂሮችን ጠራ አንሳሪዩም ማንን ጠራ አንሳሮችን ጠራ طيب كل واحد منهم دعا قومه حزبون ህብረተሰቡን የራሱን ወገኑን ጠራ قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم قال ስለዚህ دعوى الجاهليه የጃሂልያ ጥሪ ምንድናት ይያሉ ነው ማስረጃ ያመጡት መዝሙማናት ነው እኔ መካከላችሁ ይያለሁ በህይወት በጃሂልያ ጥሪ ተጠራራላችሁ ወይ دعوها فانها منتنه دعوى الجاهليه انتوات ጥንብናት ነው የሚሉት ስለዚህ الله سبحانه وتعالى في الحجرات آياون ያመጣሉ ያለውን الحديث رواه البخاري 3818 حديث ليلا مامطتوال ومسلم 2584 حديث يعني الاعتزاز بالقبيله اعتزاء انا ميلو اعتزاز انا ميلو نسخات بزا يصاف አለ اعتزاء ز صحيح السنه ينيا في كثير من اعتزاء الى الاعتزاء غلط ነው اعتزاء ማለት انتساب ማለት ነው لا يصلح في هذا المكان اعتزاز ማለት የበላይ ነኝ ማለት يعني الاعتزاز بالقبيله بزر حرج بوغن የበላይ ነኝ ማለታቸው ነው لان المؤمنين كلهم اخوه مؤمن كلهم الله سبحانه وتعالى እንዳለን ወንድማማቾች ነው لا فرق بين انصاري ومهاجري ولا بين قبيله كذا وكذا بين قبيله فلان وقبيله فلان ምንም ልዩነት የለም هم اخوه في الايمان كالجسد الواحد አሁን ያጣነው ይሄንን እንዳንድ አካል ናቸው والبنيان وكالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا ይሄ እንግዲህ ነስፈ الحديث ነው في الصحيح الله هذا الواجب على المسلمين بمسلموች ግድ የሚለው እንደዛ አንድ መሆን እንዳንድ ጀሰድ انهم لا يميزون بين عربي وعجمي واسود وابيض الا بالتقوى ይሄ ነጭ ነው ይሄ ጥቁር ነው ይሄ አረቢ ነው ያጀም ነው አላህ ዘንድ ምን ሚዛን የለው ስለዚህ فقد اعز الاسلام سلمان الفارسي واذل الشرك الشريف ابا لهب ان من الشعر لحكمه فقد اعز الاسلام سلمان الفارسي سلمان منا على البيت بلوا النبياتين صلى الله عليه وسلم سلمان منا على البيت على البيت يتشالال واذل الشرك الشريف ابو لهب مالتي النبياتين صلى الله عليه وسلم اغوت ግን تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب في بعض الروايات ابو لهب تبلو يتكناو لجماله لهب ማለት የሳቱ ይሄ ነበልባሉ ነደዱ ነው እንደዚህ በጣም መልከኛና በጣም ውብ
ቀይ ስለነበረ ነው የሚልዋል ማንፈዑ هذا የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ሙስሊሞች ግድ የሚለው በእነሱ ላይ ይሄ አሁን ያጣነው ነው አሁን ሰው ወርስ ይተባል ምንድነው አልቡዕድ عن الدين ወይ ደግሞ ሰምቶ እንዳልሰሙ መሆን ይሄ ያስፈልግም ሰምቶ እንዳልሰሙ ከመሆን በጣም አውቆ ማጥፋት ከባድ ነው ቅጣቱና ሙስሊሞች ግድ የሚላቸው ይሄ ነው قالت كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله زند يتكبر مالت كنانت الله بتأم مفرانه إلى الله سبحانه وتعالى إن الله عليم خبير النوال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فالاعتزاء አሁንም በሐምዝ ያመጣሉ በዛይ እናረጋለን ብለናል فالاعتزاز بالانساب والاعتزاز بالقبائل من امور الجاهليه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይተዋትም ብለዋል ነብያችን ያሉት እንግዲህ አይቀርም መዝሙምናት ሐዲሱን ያመጣሉ طيب ስለዚህ من الحديث አመጡልና አሁን ما كل ما نسب الى الجاهليه مذموم لمهون وقال صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة بيعة يا إمام بيعة سينور ويموت سوال مات ميتة جاهلية يعني نقدي قدم بإضافة نبرة أهون دقمو بمن نسبت بوصفية بيعة سينور ويموت سو نقدي مسلمي هنا عامر نورو شرط عمالة مبايعة سيارة يموت የጃሂልያ አሟሟት ነው የሚሞተው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ዘመነው ይያሉ ለምን لأن أهل الجاهلية هم أهل الفوضى የጃሂልያ ባለቤቶች የፈውዳ ባለቤቶች ፍርዓት አልበኝነት እነሱ ዘንድ ነው ፈውዳ ማለት ኩኩል ሁሉንም አንዱ رئيس አንዱ መርኡስ አለመሆን الذين لا يخضعون لسلطان ولا لأمير ለስልጣን ለባለ ስልጣንም ሆነ ለአዛዥም ሆነ የማይተናነሱ ስርዓት አልበኞች እነሱ ስለሆኑ ይህም ሰውዬ ለአሚሩ በይዓ ሳያረከሞተ ሚታ ጃሂልያ ይሞታል አሉ هذه حالة الجاهلية فالحاصل وتيتوالو أن أمور الجاهلية كلها مذمومة ونهينا عن التشبه بأهل الجاهلية في كل الأمور فمن يوم نجر بأهل الجاهلية كمن مساسل تكلكلنا البشريعتين والجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية العامة نبيات صلى الله عليه وسلم بملاكاتشو الجاهلية العامة الكالتشالو فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة التكالي جاهلية التقالة يهونتش أصا توقدالتش في كل العام وجاء العلم والإيمان نبياتنا صلى الله عليه وسلم بملاكاتشو أوكات إيمان مطا حل محل الجاهلية ونزل القرآن والسنة وانتشر العلم وزال الجهل بفضل الله قرآن ورد سنة أو نبياتنا صلى الله عليه وسلم تناقروا علم تسفافا جهل تفا الجاهلية العامة بزه القالتشالو وما دام القرآن موجودا والسنة النبوية موجودة قرآن اسكال درس يا نبياتنا سنة اسكالت درس وكلام أهل العلم موجودا يا علماء الربانيين أبابال اسكال درس فإنه لا جاهلية حينئذ يسكال درس يهنجزي جاهلية عامة عينورم أعني الجاهلية العامة مالتنا يفلك تالو أما أنه يبقى بعض الجاهلية في بعض الناس أو في بعض القبائل أو في بعض البلدان عندان قلسة وشلاي عندان قبائل وشلاي عندان دكابابي وشلاي بعض خصال الجاهلية منورال فالجاهلية الجزئية تكون موجودة الجزئية أهون يالناتشو تقنيالك አጣፋም ተቀጥላለች ግን ድሮ የነበረው ጃሂልያ አማ الظلام الحالك ያልነው እሱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመላካችን ምን ሆኗል توجدوا ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعير أخاه بقوله يا ابن السوداء أبو ذر ناتشو مع جلالة قدره من زهاد الصحابة ناتشو أبو ذر الغفاري
ومن السابقين إلى الإسلام قصة الإسلام في الصحيح أسالفنا قريشوች ሊገሏቸው ነበር አቡ ዘር አልጊፋሪ አሁንኛ ተደብቀን ነው ተሸሽገን ያለነው ኩፋር ቁረይሾችን ከሊመተ ተውሂድ እንዳታሰማ አሏቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም ብለህ አምነህ የሆድህን በሆድህ አድርገህ ሰዎች ዘንድ ሂድ እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሽቶ የበላይ ስንሆን ዙሁር ስናረግ የዛ ጊዜ አይቻልም አሉ አምንበታለሁ እምነቴን ለአስሩኸነ ቢሃ በይነ አዝሁሪ እጄ لا إله إلا الله محمد رسول الله بيه مسكرالله الناس وستالو أبو ذر ما الناس ماشوا جندب بن جنادة على الراجح من أقوال أهل العلم سلزي يعني نعلو قد عباس እንደገለገሏቸው قالوا ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ሲራው ላይ እንደዛ አይነት ሳቢቅ ናቸው من زهاد الصحابة ናቸው ብለናል ብዙ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያቀርቧቸው ነበር مع هذا مع بلال بن رباح ትንሽ ያለ መግባባት ሲፈጠር من قالوا ونتنا أبابالو يبنى السودائي يتقارى لجالو ويتقارى يتولج يهنسي سمو نبياتين صلى الله عليه وسلم يا أبو ذرنا ويا من قالوا قال له أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلي الحديث رواه البخاري 30 حديثنا ويلال ወይ 2545 ሚላል ሌላም ቁጥር ተቀሷል ሙስሊም 1661ኛ ሐዲስ እና በእናቱ አነወርከው ወይ ይሄንን ሰውዬ እንተ ዘንድ ኸስላ ጃሂሊያ አለች አልኢዕቲዛዝ ቢነሰብ ይሄ በተዛዋሪ አንተ የጠቋራ ልጅ ማለት ምን ማለት ነው እሳቸው በዘራቸው በቀቢላቸው ትንሽ ምን ያረጉ ነው ረዲየላሁ ዐኒል ጀሚዕ اعتزاز يارغو ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላለፏቸው እና الجزئيه الجاهليه الجزئيه في بعض الاشخاص في بعض القبائل وفي بعض البلدان ሊገኝ ይችላል الى الان ግን جاهليه عما የለም ማለት ነው የፈለኩት አሉ وقال صلى الله عليه وسلم 4 في امتي من امور الجاهليه لا يتركونهن እንግዲህ ቀጣይ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በወህይ ነው የሚናገሩት አራት ነገሮች ኡመቴ ውስጥ ከጃሂልያ ጉዳዮች ናቸው አይታዋቸውም አሉ አንደኛ ጧዕኑ ፊል አንሳብ የሰውን ነሰብ ጧዕን ማዕየብ ማነወር መውጋት ማለት ነበር ያው ማዕየብ ማለት ነው ማነወር والفخر بالاحساب መፎከር ደግሞ እኔ እንደዚህ ነኝ ከሌልጅ ነኝ እንደዚህ ነኝ والنياحه على الميت ميت ሲሞት ደግሞ يا محاسن الميت ياوسو ጮሆ ማልቀስ والاستسقاء بالنجوم ዝናብ ሲመጣ ሙጢርና ቢነውኢ ከዛ ማለት እንደ አይነት ከውከብ ስለወጣ ነው እሱ በሱ ይሄን እኒህ አራቱ من امور الجاهليه ናቸው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለተናገሩ بعض خصال الجاهليه ይኖራል ያልነው ለዚህ ነው رواه البخاري 3850 ይላል مسلم 934 واللفظ له هذا اللفظ للامام مسلم فدل على انه نزاون يسالفناچو ማስረጃዎች ጠቆሙ على انه تبقى اشياء من امور الجاهليه في بعض الناس انه الامر والشأن ነው بعض الجاهليه ተወሰኑ ሰዎች ዘንድ እንደምትቀርና እንደምትኖር አመላከተ وهي مذمومه لكنه لا يكفر بها لكن الجاهليه العامه زالت ولله الحمد الجاهليه العامه توجدوا المسغانا سلاسوجدن لسنو ولهذا لا يجوز ان يقال الناس في جاهليه باتقالا عامه الناس في جاهليه አይባል او العالم في جاهليه አይባል جاهليه القرن العشرين يالو كتاب يصفوا سوچ አሉ هذا الشارح رد عليهم አይባልም الناس في جاهليه او العالم في جاهليه من درس لالو لان هذا جحود لوجود الرساله جاهليه عما علقلك العالم في جاهليه ነው ወይ الناس في جاهليه قالك يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ملاك መካድ ነው እንግዲህ ጃሂልያ የሚባለው ምንድነው ብለናል
قبل البعثة ينبره جزء سويت في الظلام الدامس ياللبت ساعات نوبلنا الآن أنت الناس في جاهلية أو العالم في جاهلية كالك ودزه هذا الرسال ما تنقق يسفل قال وجحود للقرآن والسنة هذا الإطلاق لا يجوز لك أرجون دزه من ناقر أي تشالم ماله أما أن يقال في بعض الناس جاهلية أو في بعض الأشخاص جاهلية أو هناك خصال من خصال الجاهلية فهذا موجود ففيه فرق بين ما كان قبل البعثة وما بعد البعثة قبل الجاهلية قبل البعثة يلو جاهلية عمانو بعد البعثة جاهلية عما توجدوال بعد خصال الجاهلية أو في بعض الأشخاص جاهلية لنورج البلن مليت يصفل لقنا لالو حفظه الله قد يقول بعض الناس ما الداعي إلى ذكر مسائل الجاهلية ما دامت الجاهلية قد انتهت عندنا سوج جاهلية عما توجدوا على القوال إيالنا سلزك توجد كتفاش بوهلا مسائل الجاهلية ودماوسات من دنو مياسفلقو بلو ليلو يشلالو نحن مسلمون ولله الحمد ليلو يشلالو نقول الداعي لذلك مسائل الجاهلية لماوسات امي قفافاننا مترانالو الحذر منها كمسائل الجاهلية ما التنكك فإنه إذا عرفها طالب العلم فإنه يحذر منها كوك طالب العلم مسائل الجاهلية نتنكك للوتشنم يستنكك يحذر منها ويحذر منها أما إذا جهلها ولم يعرفها كالوقات كساتات فإنه قد يقع فيها الجاهلية وست ساوك مسائل الجاهلية وست ليورك يشلال فذكرها صان موسات مسائل الجاهلية ومدارستها رسبرساتشن مكاراتاتشن آلو مماماراتشن السؤال من أجل أن تعرف حتى تجتنب لتتاوق زندنو النرقات زندالو وحتى يحذر منها قال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه من مالتنا هبابال شرن أوك تماركني لا شرنة سايهن لما تنكك لكن لتوقيه شرن لما تنكك بيه وحرك شرن يتماركت يوكوت لا ومن لا يعرف الشر أهنا من نسخوش مقابلة يسفلقا عن الخير من النسخة الليلة ها يلاتهم ومن لا يعرف الشر يقع فيه إلال عن الخير ممتات لا بدنه شر كخير ليت يلوك إذا شرست يورك لنا من هذه الحيثية مسائل الجاهلية موسات يصفل لقول الذهن وهذا من ناحية كان دبكل بس يهمل سالالو والناحية الثانية تنانتي قرانو بيتالس سلامتون أنك إذا عرفت الجاهلية عرفت فضل الإسلام جاهلية انغري تنانتم جعفر قصة باچرو تقصار قالو بجاهلية ينبرون أموروች ካወቅ يسلمنان ترفات يسلمنان درجة يسلمنان محاسن ታውቃለህ ለዛ ሲባልም مسائل الجاهلية متواوسنا موسات ያስፈልጋል كما قال الشاعر الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء تنانت فسرنا البيت ስለዚህ ለዚህ ነው مسائل الجاهلية يتذكروا እንላለን أثر عمر لاي ناقم علنا رضي الله عنه نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.